नमस्ते र आजको दिनको हामी लेक्चर 1 स्टार्ट गर्नेवाला छौँ रिगार्डिङ द जेनरल एप्टिट्युड है र यसमा फर्स्ट हामी नम्बर सिस्टमको स्टार्ट गर्नेवाला छौँ. So let's start with the lectures. So we are going to deal with general aptitude, and then this is our first lecture. So let us write lecture 1. We're going to deal with number system. Okay, so this is the very basic topic that we'll start with. So in this lecture, topics that are going to be covered is as follows. First, what we're going to see is we're going to see types of numbers, and then second, we are going to see some exponents. Okay, so third, we are going to see finding the unit digit. And fourth, we are going to see some simplification. And then fifth, we are going to see some questions. Okay, so these are the topics that we are going to cover in this lecture. So now let us start with types of numbers. So we have types of numbers. Okay, so obviously everyone knows we have the numbers. First number, we will always write it as natural number. Okay, so we call this natural number because this was something that came naturally to us. Also, we call this number as the counting number. Okay, so we also call this counting number. And then since we always count from 1, so this number starts from 1, 2, 3 and so on. Okay, second, we are going to discuss whole numbers. Okay, so we already know 0 was discovered and defined by Aryabhatta. So if we add 0, so mathematician thought the number will be completed. So the number starting from 0, 1, 2, 3 and so on is our whole number. So introducing 0 in the natural number made it whole number. Okay, so third, we are going to see something called integers. So integers, if we add the negative numbers, it goes on. Okay, so minus 1, 0, 1, 2, 3 and so on. Okay, so any number plus minus 1, plus minus 2, obviously we start from 0. Okay, so plus minus 3, plus minus 4 and so on. So if we include the negative of the natural number along with 0, we say that as integers. Okay, so next we are going to see even and odd numbers. Okay, so any number, okay, so any number divisible by 2 is said to be even number. Okay, so on contrary, if any number is not divisible by 2, then we say that is odd number. Okay, so any other number not divisible by 2 is said to be odd number. Okay, so if we say 2 divides
4. So for division we use this notation. Okay, so this says divides. Okay, so we say 2 divides 4. Okay, obviously 4 is divided by 2, right? So similarly 2 does not divide 3. So if does not divide, this notation means does not divide. Okay, so next what we are going to see is something called prime numbers. Okay, so prime number, if we say prime number, so we should define it in such a way. Okay, so obviously 1 divides that number. Okay, and it is divisible by itself only. Okay, so whenever we have a number that can be divided by 1 and is divisible by itself only, like if I say 2, okay, so obviously 2 can be divided by 1 because 1 2s are 2. Similarly 2 is a divisor of itself only, right? So 2 is a prime number, right? Similarly I can write 3, right? So 3, obviously 1 is a divisor of 3, 1 is a divisor of every number. Okay, so any other number that divides 3, there is no other number other than 3 itself. Okay, so obviously 3 is also a prime number. So if I take 9, so 9, let us check whether 9 is a prime number or not. Okay, so 9, obviously 1 is a divisor of every number, so it is always going to be satisfied. Now if we see 3 is also a divisor of 9, right? And 9 is a divisor. Obviously 9 divides itself, right? But then here the definition that the number is only divisible by 1 and itself is getting violated, because this number can be divided by 3 also, though, so this is not a prime number. Okay, so every odd number is not a prime number. Okay, but all prime number except 2 is odd. Okay, and the other thing is 2 is the smallest prime number. Okay, positive prime number, we usually add this word positive prime number. Okay, so let us move towards another type of number, that is composite numbers. Okay, this is composite numbers. So this is any number, sorry, this is all number greater than 1 and not prime, है यो चाहिँ those number which are greater than 1 तर prime चाहिँ हुनु भएन. Okay, so त्यसरी नै we have another set of number, we call it as rational numbers. Okay, so rational number भनेको चाहिँ के हो त, any number of the form p by q. Okay, so where my q is not equals to 0. अब q चाहिँ 0 भयो भने फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि this number will not be defined, है. So यो number defined हुँदैन, because anything by 0 चाहिँ हाम्रो, we say that 0 will divide this one at infinity. Okay, so that is not defined. So in other word we can say this is not defined. Okay,
So obviously for us q is going to be not going to be 0, so any number of this form, p by q form, okay, when you say any fraction numbers are rational numbers. Okay, so next we have another type of number, that is irrational numbers. Okay, so irrational numbers are those numbers which are not rational भन्दा पनि हुन्छ है, तर obviously irrational नम्बरमा हाम्रो different types of number हुन्छ. जस्तै if I take square root of prime number, this p is prime. Okay, so then this number is rational. Obviously any number that is not rational is irrational. Okay, so this is a rational number. If I take square root of p where p is prime, then I say that is a irrational number. Also I can take non-terminating and non-repeating decimal number also. Rational number. Okay, so these are the two things that we will take into consideration. Okay, so obviously rational numbers ma what we have is okay, we'll see it in next thing when I will discuss your decimal. So let me discuss this decimal number. Okay, so you know decimal number, right, is of the form 0.a1 a2 dot dot dot. It can be anything. Okay, so in first it can if there is any decimal point, that means it is always considered point. This is the decimal point. Okay, so anything beside, if it is non-zero, anything beside this decimal point, if it is non-zero, then we call that a decimal number. Okay, so obviously we'll discuss various type of decimal numbers. So one is terminating. Okay, like if I take a rational number, suppose I can take a rational number 1 by 2. Obviously this is a rational number, right? So this is a rational number. Okay, so I could have taken 4 by 3 also. This is also a rational number. Okay, so but here if my denominator is less than my numerator, or if it is greater than numerator, okay, in this case our denominator is greater than numerator, then I say this is my unlike fraction. I'm little bit going inside this fractions. Okay, so here my numerator is greater than the denominator, then I say this is my like fraction. Okay, actually this is not required to our context, but then these both are our rational numbers. Okay, and then if I divide this number, if I divide 1 by 2, it is always going to give me 0.5. Okay, so if I divide 4 by 3, let me write it here. If I divide 4 by 3, so let us divide this. So this is going to be 1.31 right? So if I put point here, then I'll add 0, so I'm left with 1, so it is going to be 10. 3 3 is 9. Again we are left with 1, decimal point automatically adds 0, 10. So 3 3 is 9, 3 3 is 9. So it is a non-terminating. So we'll see this also, but then it is repeating. Okay, so this both are our rational numbers. So one is terminating, this one is terminating. So भनेपछि डेसिमल नम्बर हो यो विथ इज टर्मिनेटिङ, भनेपछि सबै रेसनल नम्बरहरू चाहिँ के हुन्छ, यसमा आइहाल्छ. ओके, सो सबै रेसनल नम्बर हुनु पर्यो, डेसिमल नम्बर विच इज टर्मिनेटिङ. ओके, इरेसनल हुनु सक्दैन. सो सिमिलरली सेकेन्ड टाइपको हामीले देख्यौँ कि यहाँनिर यी के आउँदैछ, हाम्रो नन टर्मिनेटिङ आउँदैछ है, तर के हुँदैछ हाम्रो यो 3 चाहिँ के हुँदैछ, रिपिट हुँदैछ. ओके, अनि यसलाई पनि हामीले के नै भन्दैछौँ फेरि, rational number. Okay, so next type of our decimal number is non terminating and non repeating. Okay, sorry let the ulta lekhi pataichu. So let me correct this. Actually this is our terminating, sorry, no, this is our non terminating.
but this is our repeating, right? But let us not write this end. Let us write but repeating. Okay, so this is our second type of decimal number. So this is also rational numbers. Okay, so there is a third type that we'll discuss here. Let me write it with another ink. So we have non-terminating, okay, and non-repeating. Okay, so example ma what we can take is the value of pi, right? So this is pi, which is a irrational number. भनेपछि यो जुन चाहिँ क्राइटेरिया छ नन टर्मिनेटिङ र नन रिपिटिङ त्यो चाहिँ कसको रहेछ? rational नम्बरको. Okay, so this is the case. But then if we take the value of root 2, as I told, root let me write here, root 2 is a irrational number, but then its value is 1.414. It is terminating, but still anything that's under root and there is a prime number, we call that a irrational number. Okay, so now let me draw a visual graph. So let me first let us recap. Okay, so if this whole plane यो जुन चाहिँ मैले सबै यो white board छ त्यो डल्लालाई चाहिँ मैले के लिन्छु, एउटा real number लिन्छु है, बिकज हामीले युज गर्नुपर्ने हाम्रोमा रियल नम्बरै हुन्छ. सो त्यसमा सबसे सानो पार्ट चाहिँ हाम्रो लागि के थियो? Sorry, let me make a very good diagram. Let me use it here. So let me write it here. Then I'll say this is my natural number. है, अब सपोज दिस इज माई नेचुरल नम्बर. सो नेचुरल नम्बरमा मैले यसलाई अलिकति ठुलो बनाएँ भने just a second. अलिकति ठुलो बनाउँछु. This is going to be my whole number, right? So त्यसरी नै let me add this is my integers. This is my rational number. And then this is my rational number. Okay, so actually I could have drawn a little big rational numbers. So this is a visual representation of the number system. So this is my number system. So you can see obviously the smallest part is our natural number, and then if we add 0 to the natural number, we get this whole number. We get this whole number. Okay, and then if we add the negative integers, negative numbers, natural numbers, then we get the integers. And then if we add any number of the form p by q, okay, then we get the rational number
okay, and then anything that is not rational is our irrational number, okay. So they are disjoint भन्नुको मतलब तिनीहरू अलग अलग छ rational number र irrational number चाहिँ है. So now next let us understand exponents. Okay, so exponents भनेको चाहिँ के हो? So let us look at this number. So 2 to the power 4. Okay, so base number हाम्रो लागि के छ? 2 छ है. त्यसरी नै यो 4 लाई चाहिँ हामीले के भन्छ? एक्सपोनेन्ट है. यसलाई हामीले पावर पनि भन्छ और इन्डेक्स पनि भन्छौँ. ओके, सो यो 2 to the power 4 जुन चाहिँ छ त्यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ? 2 कति टाइम्स हो? 4 टाइम्स. ओके, so 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 8 जा 16. So this is my 16 है. सो यसको डेफिनेसन हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि द एक्सपोनेन्ट हामीले यसलाई पावर पनि भन्छ र इन्डेक्स पनि भन्दा हुन्छ. ओके, अफ अ नम्बर shows how many times the base number is being multiplied. है by self. Okay, so this is the definition of exponent. Okay, so base number हाम्रो लागि यहाँनिर के छ? 2 छ र एक्सपोनेन्ट भन्दाखेरि त्यो पावरलाई चाहिँ हामीले एक्सपोनेन्ट भन्छ 4. भनेपछि 2 कति टाइम्स मल्टिप्लाई हुँदैछ? 4 टाइम्स हुँदैछ भनेको एक्सपोनेन्टले चाहिँ. ओके, जसरी यहाँ एक्सपोनेन्ट अफ 2 कति रहेछ? 4. ओके, सो यसको हामीले प्रपर्टिज हेरौँ. ओके, सो प्रपर्टिजमा फर्स्ट प्रपर्टी द्याट वी आर गोइङ टु सी इज इफ माई एक्स टु द पावर 0 भन्दैछ भने चाहिँ एनिथिङ टु द पावर 0 भन्दा पनि हुन्छ हामीले है. कुनै पनि चिजको एक्सपोनेन्ट मेरो 0 छ, कुनै पनि नम्बरको एक्सपोनेन्ट मेरो 0 छ भने त्यो जहिले पनि के हुन्छ? 1 हुन्छ है. तर मेरो एक्स चाहिँ के हुनु भएन? 0 हुनु भएन. अब एक्जाम्पलको लागि वाट आई क्यान से भन्दाखेरि जस्तै मेरो 2 टु द पावर 0 लेख्यो भने मेरो यो के हुन्छ? 1 हुन्छ. 3 टु द पावर 0 आयो भने के हुन्छ? यो 1 हुन्छ है. मैले यतानिर करोड जति लिँदा पनि हुन्छ. टु द पावर 0 चाहिँ कति हुन्छ? 1 हुन्छ. ओके, सो त्यसरी नै सेकेन्ड प्रपर्टी हेरौँ. ओके, सो सेकेन्ड प्रपर्टी हाम्रो ल अफ एक्सपोनेन्ट्स पनि भन्छ. प्रडक्ट हुँदाखेरि के हुन्छ भनेर है. सो सपोज एक्स टु द पावर एन इन्टु एक्स टु द पावर एम. यो एक्स भनेको चाहिँ नम्बर है ल, इट क्यान बी एनी नम्बर. सो यसको ल अफ एक्सपोनेन्ट्स पनि भन्छ हामीले यसलाई. सो दिस इज के हुन्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो सेम बेस छ है, सो बेस नम्बर हाम्रो सेम छ, त्यसको पावरमा डिफ्रेन्ट हुँदैछ, एन र एम छ पावरमा होइन. सो तिनीहरूको मल्टिप्लिकेसन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ? त्यसको पावर चाहिँ के गर्नुपर्छ? हामीले एड गर्नुपर्छ. ओके, सो त्यसरी नै जस्तै अब इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि इफ आई हेभ 2 टु द पावर 3 इन्टु बेस नम्बर सेम राख्नु पऱ्यो. 2 टु द पावर 4 छ भने चाहिँ के हुन्छ? यो 2 टु द पावर 3 प्लस 4 पावर हामीले एड गर्नुपर्छ, विच इज माई 2 टु द पावर 7. ठिकै छ. त्यसरी नै सपोज मेरो 2 टु द पावर 3 इन्टु 3 टु द पावर 3 छ भने यहाँ हेर्नु बेस नम्बर्स हाम्रो सेम छैन भनेपछि यो माथिको हामीले युज गर्न सक्दैनौँ. ओके, so let's see next property, that is my x to the power n divided by x to the power m. यसरी पनि लेख्छौँ हामीले है. यसलाई हामीले अर्को तरिकाले x to the power n divided by x to the power m पनि लेख्छौँ है. अब यो मल्टिप्लिकेसनमा हुँदाखेरि यो के हुँदैछ? मेरो एड हुँदैछ भनेपछि डिभाइडमा हुँदाखेरि चाहिँ यो के हुन्छ? मेरो माइनस हुन्छ. ओके, जस्तै मैले 2 to the power 3 divided by 2 to the power 4 गरेको चाहिँ के हुन्थ्यो? 2 to the power 3 minus
4 हुन्थ्यो है। अब यो के हुन्छ टु द पावर -1 किनभने ठुलो नम्बरमा हाम्रो माइनस छ भनेपछि नेगेटिभ ठुलो नम्बरमा भएकोले गर्दाखेरि हामीले 4 - 3 त गर्छौँ तर माइनस रिटेन गर्छौँ भनेपछि माइनसलाई त्यतिकै राख्छौँ बिकज ठुलो नम्बरमा माइनस छ है। सो नेक्स्ट प्रपर्टी हेरौँ विच इज माई x to the power n into x to the power m है। x to the power n को पावर n लाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ x to the power nm हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ है। सो भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो 2 to the power 2 छ र क्युब छ भनेपछि मैले यसलाई कसरी लेख्न सक्छु 2 into 3 विच इज माई 2 to the power 6। यसलाई मैले कसरी पनि लेख्न सक्छु भन्दाखेरि किनभने यो भनेको पनि के हुन्छ विच इज माई 2 to the power 6 है। सो दिस इज द फर्मुला फोर्थ फर्मुला। त्यसरी नै we have another formula. So sorry, this is 5 x into y to the power n sorry suppose है। अब यो चाहिँ हुँदाखेरि पावर हाम्रो इन्टु हुँदैछ त्यही कारणले मेरो x to the power n into y to the power n दुईटामै हाम्रो पावर लाग्छ ओके। सो त्यसरी नै अर्को प्रपर्टीहरू जस्तै अब यसको इक्जाम्पल हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सपोज मेरो 2 into 3 छ है स्क्वायर छ भनेपछि 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर। अब यो कुरा हो कि होइन हेरौँ है। अब 6 स्क्वायर हुँदैछ 2 3 जा 6 हो होइन। सो 6 स्क्वायर भनेको 36। अब यो भनेको कति हो त 4 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 9 जा 36 सेम भयो कि भएन सेम हुन्छ। So next property we are going to see is x to the power minus n। अब यो भनेको फेरि कति हो 1/x to the power n। अघि हाम्रो 2 to the power -1 आएको थियो नि 2 to the power 3 - 4 गर्दाखेरि अब यसलाई भनेपछि हामीले कसरी लेख्न सक्ने रहेछ 1/2। अब 1 छ 2 to the power 1 भनेको 2 हो ओके। नेगेटिभ पावर भएको हामीले डिनोमिनेटरमा लानु पर्छ ओके। सो त्यसरी नै xy to the power n। अब अघि हाम्रो जस्तै मल्टिप्लिकेसनमा हाम्रो के हुँदैछ पावर दुईटालाई लाग्दैछ भनेपछि डिभिजनमा पनि हाम्रो के हुन्छ पावर दुईटामै लगाउनु पर्यो ठिकै छ। अब इक्जाम्पलमा त्यही 2 र 3 को हेरौँ। सो 2 3 to the power 2 छ अरे। अब ओके यसमा अलिकति डिभाइड हुने नम्बर लिउँ जस्ट टु सी वेदर दिस इज ट्रु अर नट ओके। सपोज मेरो 4 2 छ स्क्वायर गर्दैछु मैले है। सो सपोज मैले 4 डिभाइडेड बाई 2 कति हुन्छ 2 2 स्क्वायर कति हुन्छ 4 हुन्छ है। अब मैले यसलाई अलग अलग गरेर सपोज सो 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर सो कति हुन्छ यो भनेको 4 4 जा 16 2 2 जा 4 अब 4 4 जा 16 4 नै आयो कि होइन यहाँ 4 आयो यहाँ पनि 4 आयो त्यही कारणले दिस फर्मुला इज ट्रु है। सो विल सी द लास्ट फर्मुला फर दिस। सो x to the power 1/n भनेको चाहिँ कति हुन्छ मेरो nth रुट अफ x। अब यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि सपोज मेरो x to the power फ्र्याक्सनमा पावर छ भने फ्र्याक्सनमा एक्सपोनेन्ट छ भने चाहिँ मेरो यहाँनिर डिभाइडेड बाई 2 हुँदैछ 1/2 छ भनेपछि यहाँनिर x हुन्छ ओके। अब इक्जाम्पल लिँदाखेरि मेरो सपोज 2 to the power 1/2 छ भने मैले स्क्वायर रुट अफ 2 हुन्छु। अब यहाँ 2 लगाउनु भनेको चाहिँ स्क्वायर रुट है ओके। अब त्यसरी नै मेरो 4 to the power हाफ छ भने मैले स्क्वायर रुट अफ 4। अब स्क्वायर रुटलाई कसरी काट्ने त भन्दाखेरि यसको नम्बरको स्क्वायर हेर्नुपर्छ। अब 2 को स्क्वायर 4 हो त्यही कारण स्क्वायर 2 ले के काटिदिन्छ मेरो स्क्वायर रुट काटिदिन्छ यसबाट के निस्किन्छ हाम्रो 2 निस्किन्छ ओके। सो त्यसरी नै मेरो सपोज 4 to the power 1/3 थियो भने क्युब रुट अफ 4 हुन्छ। त्यसरी नै 4 to the power 1/4 थियो भने फोर्थ रुट अफ 4। अब यो यस्तोतिर नजाउँ हामीले नर्मली विल डिल विथ दिस काइन्ड अफ थिङ्स ओन्ली। सो यति हो यो फर्मुला चाहिँ हामीले बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ ओके। सो यसमा अलिकति इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेको चाहिँ हाम्रो ल अफ इन्डिसेस हो ल अफ एक्सपोनेन्ट्स पनि भन्छौँ हामीले। सो विथ अघि मैले एक्समा लेखेको थिएँ यसलाई हामीले एमा पनि लेख्दा मिल्यो होइन सी टु द पावर mn प्लस n ओके। सो मल्टिप्लिकेसन हुँदाखेरि पावर बेस नम्बर सेम छ भने पावर के हुन्छ हाम्रो
एड हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ एकदम याद गर्नु पऱ्यो। अन्त यसमा हामीले अर्को पनि हेरेको थियौँ, ए टु द पावर एनएम इक्वल्स टु ए टु द पावर एमएन हुन्छ भनेर। अब त्यसरी मैले 3 को स्क्वायर गरेँ, त्यसको स्क्वायर गरेँ भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि, बिकज पावरमै छ, सो दिस इज 3 2 इन्टु 2 इन्टु 2 हुन्छ। ओके, सो यो पावरमै भएकोले गर्दा है ल, यहाँ माथिकै फर्मुला हामीले युज गर्दैछौँ। तर सपोज मेरो यस्तो छ अरे नम्बर चाहिँ टु द पावर क्युब छ अरे, ब्र्याकेट लगेको छैन है। अब यो र यो नम्बरको बिचमा के फरक हुन्छ होला त? विल दिस टु नम्बर बी इक्वल? अभियसली हुँदैन, बिकज यो भनेको कति हो त, लेट्स सी। सो 2 को क्युब भनेको कति हो, 8 हो है। अब यसमा हेरौँ, 2 इन्टु 3 हुन्छ यो त होइन, यो भनेको कति हो, टु द पावर 6। अब यो दुइटा इक्वल हो होइन। ओके, सो यो कुराहरू हामीले याद गर्न पर्छ। सो यसमै हामीले मिसलेनियस क्वेसन्सहरू पनि गरौँ। सो क्वेसन छ, which of the following value is now so 2 to the power 2 to the power 2. Okay, so options are 2 to the power 6, option 2 छ 2 to the power 8, option 3 छ 2 to the power 16, option 7 छ 2 to the power 32. ओके, सो कसरी चेक गर्ने त यसको भन्दाखेरि, यु क्यान सी पहिला त हाम्रो के छ 2 to the power 2 to the power 2 to the power 2 है। सो पावर एक एकपल्ट उयो गर्दैछौँ, 2 स्क्वायर होइन। सो यो त हामीले लेखेको छौँ यहाँसम्म त। सो 2 को स्क्वायर कति हो, 4। ओके, सो अब 2 to the power 4 भन्दैछ भनेपछि 2 लाई 4 पल्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ, 16। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन के रहेछ, अप्सन नम्बर 3। ओके, सो अर्को क्वेसन छ, 16 to the power 0.16 into 2 to the power 0.36 is equal to the power 4 0.16 होइन। 16 हामीले टु द पावर 4 लेख्न मिल्छ। सो 2 0.36। ओके, ओके, फर्स्ट लेट मी गिभ यु द अप्सन। मैले त अप्सनै दिने रहेछु। सो अप्सन छ यसको 0, सपोज 2 को 1 अरे, 3 को 3 अरे, 4 को 2 अरे सपोज। लु, सो नाउ यहाँ त मैले एन्सर गरिपठाएको थिएँ होइन अगाडि नै। सो यो भनेको कति हो त, अब यतानिर तल हेरौँ। सो टु द अभियसली 16 लाई मैले के लेख्दैछु, टु द पावर 4, बिकज बेस नम्बर हाम्रो जहिले पनि के हुनुपर्छ, सेम हुनु पऱ्यो नि त। बिकज वाट यु आर गोइङ टु युज भन्दाखेरि ए टु द पावर एम इन्टु ए टु द पावर एन। अब यसको लागि त हाम्रो इन्टुमा छ रिटर्न नम्बर, 16 लाई हामीले 2 को बेसमा लेख्न सक्छौँ, त्यही कारण मैले यतानिर केसको बेसमा लेख्दैछु, 2 को बेसमा लेख्दैछु। सो 2 टु द पावर 4 छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर अर्को फर्मुला के युज हुन्छ भन्दाखेरि ए टु द पावर एम इन्टु एन, बिकज यहाँनिर 4 छ, 4 ले कसलाई इन्टु गर्नु पर्दैछ, 0.16। अब 4 इन्टु 0.16 कति हुन्छ त, 4 6 24 को 1, 4 1 4, 5 6 0.64 0.64 है। सो इन्टु 2 to the power 0.36। अब यो सेम बेस नम्बर सेम भयो कि भएन, सेम छ बेस नम्बर होइन। सो दिस इज माई गोइङ टु बी 0.64। अब त्यसलाई हामीले एड गर्नु पऱ्यो नि त होइन। 0.36 कति हुन्छ, टक्लकै 1 हुन्छ, टु द पावर 1 भनेपछि अप्सन कति नम्बर करेक्ट रहेछ, अप्सन नम्बर 4। सो त्यसरी नै अर्को क्वेसन गरौँ। सो क्वेसन छ, इफ 9 टु द पावर एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टु 81 टु द पावर 2x प्लस 1 है। सो देन वी आर टोल्ड फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एक्स है। सो अप्सन छ, अप्सन नम्बर 1 इज 2, नम्बर 2 को 1 छ, 3 को 6 छ, 4 को
4 छ ओके सो कसरी फाइन्ड गर्ने त यसको भ्याल्यु So let us solve this. अब यसमा पनि हाम्रो बेस नम्बर सेम राख्नु पर्यो है सो यु नो 9 9 जा 81 हो भनेपछि यसलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु 81 लाई 9 स्क्वायर 9 9 जा 81 हो किनभने है यसरी लेख्न सक्छु यो 2 ले त मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ 9 2 2 जा 4x plus 2 अब बेस हेर है सेम चाहिँ 9 9 छ भनेपछि यिनीहरूको पावर सेम्स बिचमा के छ हाम्रो इक्वल टु छ भनेपछि पावर के हुनु पर्यो सेम हुनुपर्छ है यो के गर्नु छ कम्पेयरिङ बोथ साइड्स है सो 4x लाई यतापट्टि राखौँ यसलाई उतापट्टि लैजाउँ यसलाई यतापट्टि राखौँ यसलाई यतापट्टि ल्याउँ है सो दिस इज 8 minus 2 सो 4x minus x है अब यसलाई मैले पहिला लेख्दैछु सो 4x minus x भनेको 3x सो 8 minus 2 भनेको कति हो दिस इज माई 6 है सो यसले के इम्प्लाई गर्छ मेरो x इक्वल्स टु 6/3 विच इज माई 2 है अप्सन भनेपछि कुन चाहिँ करेक्ट रहेछ अप्सन नम्बर 1 है गर्न सक्छ नि यसरी हैन सो हामी अर्को क्वेशन हेर्छौं फेरि सो दिस इज माई क्वेशन नम्बर सो सपोज 729 to the power 22/3 81 to the power x/2 equals to 3 see value of x is so option number A cha -21 option number B cha -21.5 option number C cha -22 option number 4 cha -20.5 okay so यसलाई हेरौं कसरी हामीले सल्भ गर्छौं अब 729 को एलसीएम गर्ने कोसिस गरौं हामीले 8 को एलसीएम त यादै छ है 9 स्क्वायर हैन so 729 भनेको सपोज what we have so 8 9 जा 72 so 9 1 जा 9 9 1 जा 9 sorry 9 9 जा 81 9 1 जा 9 भनेपछि this is my 9 cube this is my 22/3 into 81 भनेको त 9 स्क्वायर हो so x/2 equals to 3 दिएको छ हामीलाई so 3 3 घटिन्छ हैन so यो 2 2 घटिन्छ so 9 22 into 9 to the power x equals to 3 हुनु पर्दैछ so implies अब यो you know यसमा हामीले कुन चाहिँ फर्मुला लगाउँछ law of exponents so which is my बेस नम्बर सेम छ है बेस नम्बर 9 9 छ हाम्रो यो के हुन्छ 22 plus x हुन्छ ठिकै हो बेस नम्बर सेम हुँदाखेरि हाम्रो पावर के हुन्छ एड हुन्छ सो obviously 9 भनेको फेरि हाम्रो कति हो 3 3 is 9 right so 3 को स्क्वायर हाम्रो कति हुन्छ 9 है यहाँ 3 to the power 1 चाहिँ ओके सो यो स्क्वायर यो गर्दियौं सो 44 plus 2x चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 3/1 अब यहाँ पनि हामीले के गर्छौं कम्पेयरिङ बोथ साइड्स यता हेर 44 plus 2x यहाँ 1 छ बेस नम्बर सेम छ हैन सो बेस नम्बर सेम छ 3 3 तर यहाँ हाम्रो के छ बीचमा इक्वल टु को साइन छ भने यो दुईटा इक्वल हुनुको लागि हाम्रो यो पनि के हुनु पर्यो 1 सँग इक्वल हुनु पर्यो भनेपछि 44 plus 2x चाहिँ कोसँग इक्वल हुनु पर्यो 1 सँग भनेपछि 2x चाहिँ के हुन्छ 1 minus 44 हैन यो यताबाट जाँदाखेरि माइनस हुन्छ सो x जस्तो कति हुन्छ this is my 43 sorry minus 43 divided by 2 okay so अब minus 43 divided by 2 कति हुन्छ 2 2 जा 4 हैन यहाँ 3 छ 2 1 जा 2 point लगाउँदाखेरि 0 थपिन्छ 1 उब्रेको छ so 10 so 5 जा 10 यहाँ माइनस छ obviously so minus 21.5
सो बी इज द करेक्ट एन्सर ठिकै छ सो नेक्स्ट अझै एउटा क्वेसन गरौँ सो क्वेसन छ चुज द लार्जेस्ट नम्बर है सो 2 to the power 50 3 to the power 40 20 है सो यहाँभरिमा अप्सन दिएकोमा हाम्रो सबसे लार्जेस्ट नम्बर कति हो त भनेर हेर्नुपर्ने छ हामीले सो कसरी एप्रोच गर्नु यस्तो खालको क्वेसनलाई भन्दाखेरि अभियसली पहिला हामीले यसको सबै नम्बर चाहिँ लेखौँ है सो 2 to the power 50 भनेर हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ सबैलाई एउटा कमन पावरको बेसमा राखौँ ओके सो 5 into 10 अब यहाँनिर हामीले सबै देख्दैछौँ 40 छ 50 छ 30 छ 20 छ भनेपछि सबै मल्टिपल अफ के हुन्छ 10 हुन्छ है सो त्यसरी नै यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ सबैको पावर एक्सपोनेन्ट हामीले सेम राख्न खोज्छौँ सो 3 to the यस्तो क्वेसनमा जहिले पनि एक्सपोनेन्ट हामी जहिले पनि सेम राख्न खोज्छौँ सो 4 into 10 सो 4 3 into 10 सो 5 2 into 10 है सो अब सबैको पावर्स हामीले सेममा राख्न खोज्छौँ एक्सपोनेन्ट सो 3 to the power 4 power 10 4 to the power 3 अनि चाहिँ हामीले कम्पेरिजन गर्न सजिलो पर्छ नि त सो 10 है सो 2 to the power 5 भनेको कति हो त obviously 2 to the power 4 is 16 16 into 2 is 32 power 10 so 3 to the power 4 भनेको कति हो त 3 is 9 3 is 9 so 9 9 जा 81 to the power 10 अब यहाँबाट हामीले देख्दैछौँ त 81 ठुलो देख्दैछौँ हामीले हैन 32 भन्दा पावर सेम छ किनभने दुईटाको 10 10 छ सो ठुलो नम्बरको सेम पावरमा त ठुलै भ्याल्यु निस्किन्छ नि त सो त्यसरी नै 4 क्युब भन्दैछौँ अब 4 4 जा 16 16 into 4 is 64 to the power 10 सो त्यसरी नै 5 5 जा 25 into power 10 है अब यहाँभरिमा सबसे ठुलो नम्बर कुन चाहिँ छ त भनेपछि दिस इज द बिगेस्ट नम्बर हैन इट्स भेरी मच एभिडेन्ट भनेपछि कुन चाहिँ नम्बर सबसे ठुलो रहेछ अप्सन नम्बर 2 ठिकै छ हामी नयाँ टपिक स्टार्ट गर्छौँ सो द्याट इज युनिट डिजिट अफ एक्सपोनेन्ट्स ओके सो obviously if I have 2 to the power 4 यो भनेको कति हाम्रो 16 अब यसको युनिट डिजिट कति हुन्छ त युनिट डिजिट कति हुन्छ त 2 to the power 4 को which is युनिट प्लेसमा कुन चाहिँ छ 6 छ is 6 is the unit हैन अब त्यसरी नै अब यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा पर्टिकुलर चीज चाहिँ याद गर्नुपर्छ हामीले है सो लेट मी राइट obviously हाम्रोमा नम्बर छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अलिकति let me rewrite this number so this is my 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay so cyclicity भन्ने छ we'll understand the term के हो cyclicity भनेर पहिला let me write it down यो कुरा चाहिँ याद गर्नै पर्छ हामीले है सो र पावर साइकल के हो यसको भनेर हेर्छौँ ओके सो साइक्लिसिटी 1 को साइक्लिसिटी के हो भनेर हामी हेर्छौँ वान छ ओके सो यसको 4 छ यसको 2 3 को पनि 4 छ यसको 2 छ यसको 1 छ 6 को पनि 1 छ 7 को 4 छ 8 को पनि 4 छ 9 को 2 छ यसको 1 छ अब साइक्लिसिटी भनेको के हो त पहिला त्यो बुझौँ न है मैले साइक्लिसिटी त भने हैन सो लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड साइक्लिसिटी के हो अब यो भ्यालु चाहिँ हामीलाई याद गर्नुपर्छ अब त्यो साह्रो पनि छैन यो भ्यालु याद गर्नु अब यति याद छ भने हामीलाई युनिट डिजिट निकाल्नु एकदम सजिलो पर्छ है जस्तै मैले 2 को हेरौँ साइक्लिसिटी के हुन्छ भनेर है सपोज मेरो 2 को पावर 1 कति हुन्छ हेरौँ ओके सो 2 द पावर 1 कति हुन्छ 2 नै हुन्छ ओके त्यसरी नै 2 है सो 2 द पावर 2 कति हुन्छ 4 2 द पावर 3 कति हुन्छ you know it is 8 right 2 the power 4 कति हुन्छ 66
अब डिजिट प्लेस मात्रै लेख्दै थिएँ मैले, तर लेट मी राइट इट इन दिस वे 16 है। सो टु द पावर 5 कति हुन्छ 16 into 2 is 32, टु द पावर 6 कति हुन्छ 32 into 2 is 64, टु द पावर 7 कति हुन्छ 64 into 2 is 128, टु द पावर 8 कति हुन्छ 256. ओके, सो टु द पावर 9, ओके यतिसम्म लेखौँ, विल अन्डरस्ट्यान्ड के हुन्छ भनेर। ओके, सो यहाँनिर हेरौँ अब एउटा कुरा हेरौँ है। अब यसको युनिट प्लेसमा कति छ, युनिट प्लेस 2 छ, यसको युनिट प्लेसमा कति छ 4 छ, यसको युनिट प्लेसमा 8 छ, एउटा मात्रै नम्बर छ किनभने 8 हुन्छ है। यसको युनिट प्लेसमा कति छ 6 छ, यसको युनिट प्लेसमा कति छ 2 छ, 4 8 6। अब हामीले के देख्दैछौँ त, यसको साइकल रिपिट हुँदैछ, यस साइकल रिपिट हुँदैछ हेर 2 4 8 6 2 4 8 6 ठिकै हो, 2 4 8 6 2 4 8 6 भनेपछि इफ यु इन्क्रिज द पावर अफ 2 अब सिक्वेन्सियली यसको भ्यालु यति नै आउनेवाला छ नि त 2 4 8 6 युनिट प्लेसमा चाहिँ। ओके, सो यु क्यान सी द युनिट प्लेस गेटिङ रिपिटेड आफ्टर 4 साइकल्स। अब यहाँ 1 2 3 4, त्यही कारण यसलाई हामीले कति साइक्लिसिटी कति छ यसको 4 भनेर भन्दैछौँ। ओके, सो त्यसरी नै 3 को साइक्लिसिटी पनि हामीले हेर्दा हुन्छ है। सो 3 को पनि गरिदिन्छु। सो 3 को हेरौँ, सो 3 कति हुन्छ 3 3 को स्क्वायर 9, 3 को क्यूब 3 9 जा 27, 3 को फोर्थ रुट कति हुन्छ 3 7 जा 21, 3 2 6 7 8, 3 टु पावर 5 कति हुन्छ 3 1 जा 3 3 8 जा 24, 3 टु पावर 6 कति हुन्छ 3 3 जा 9 3 4 जा 12, 3 टु 6 7, 3 टु द पावर 7 कति हुन्छ 3 9 जा 27 को 2, 3 टु द 6 7 8 है, 3 7 जा 21, 3 टु पावर 8 कति हुन्छ 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 25 26, 3 1 जा 3 3 टु द 6, 3 टु पावर 9 कति हुन्छ 3 1 जा 3। ओके, डिजिट प्लेस मात्रै लेख्दैछु मैले, लेट मी कन्क्लुड हियर 3 मै है। सो यहाँनिर हेर है साइक्लिसिटीहरू, युनिट प्लेस कति छ यसको 3 छ, युनिट प्लेस कति छ 9 छ, युनिट प्लेस 7 छ, युनिट प्लेस 1, यहाँ पनि 3 छ 9 7 1। यु क्यान सी द रिपिटेसन है, रिपिटेसन हुँदैछ 3 9 7 1 3 9 7 1 भनेपछि कति साइकलमा रिपिट हुँदैछ भ्याल्युज 4 साइकलमा, त्यही कारणले यसको साइक्लिसिटी पनि मेरो कति हुँदैछ 4 हुँदैछ। ओके, सो अझै हेरौँ साइक्लिसिटी 4। अब पावर साइकल के हो भनेर हामी हेर्छौँ। ओके, पावर साइकल के हो भनेर, अन्त 4 को हेरौँ, 4 टु द पावर 1 कति हुन्छ 4, 4 टु द पावर 2 कति हुन्छ 4 4 जा 16 है, 4 टु द पावर 3 कति हुन्छ 4 4 6 24, 4 4 1 जा 4 5 6 है, 4 टु द पावर 4 कति हुन्छ 4 4 जा 16 है, 4 6 जा 24 25। अब यु क्यान सी यसको युनिट प्लेसमा 4 छ 6 छ, युनिट प्लेसमा यसमा 4 6, साइक्लिसिटी कतिमा एटेन हुँदैछ रिपिट हुँदैछ भ्याल्यु दुईटा साइकलमै हुँदैछ। ओके, सो 4 6 4 6 इट गेट्स भ्याल्यु, त्यही कारण यसको साइक्लिसिटी कति छ 2 छ है। त्यसै नै 5 को त 1 छ, किनभने 5 को हेर्नु 5 टु द पावर 1 इज 5, 5 टु द पावर 2 इज 25, 5 टु द पावर 3 इज 25, 5 जा 5 5 जा 25, 5 टु द 10 125 ठिकै छ। सो यु क्यान सी 5 5 5 भनेपछि यसको युनिट प्लेसमा जहिले पनि 5 मात्रै हुन्छ नि त, भनेपछि एउटामै रिपिट हुँदैछ साइकल है, त्यही कारणले यसको साइक्लिसिटी 1, 6 को साइक्लिसिटी 1 है, 7 को साइक्लिसिटी 4, ओके 8 को साइक्लिसिटी 4, 9 को 2, 10 को 1। अब यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ यसको साइक्लिसिटी है। सो आई होप यु अन्डरस्टुड वाट साइक्लिसिटी इज। सो यसको पावर साइकल के हुँदैछ त भन्दाखेरि अभियसली 1 को पावर साइकल त 1 मै यसको रिपिट भइबस्छ नि त, जति नै गर 1 1 1 टु द पावर 1 इज 1, 1 टु द पावर 2 इज 2, 1 टु द पावर 2 इज 1, 1 टु द पावर 3 इज 1, इट गेट्स अन रिपिटिङ है। सो यसको पावर साइकलमा मेरो 1 को त जहिले पनि के नै हुन्छ पावर 1 नै हुन्छ है। अब 2 को चारवटा साइकल थियो हाम्रो, विनो फर्स्टको साइकल कति थियो 2 हुन्छ 4 हुन्छ 8 हुन्छ र
6 हुन्छ ओके त्यसरी नै 3 को पनि हामीले चारवटा साइकल हेरेको थियौँ 3 हुन्छ 9 हुन्छ 7 हुन्छ र 1 हुन्छ युनिट प्लेसमा है सो 4 को कति हुन्थ्यो 4 र 6 5 को त 5 नै हुन्छ 6 को पनि 6 नै हुन्छ 7 को हुन्छ 7 है 7 को स्क्वायर कति हुन्छ 7 7 जा 49 भनेपछि युनिट प्लेस लेख्नु पर्यो है 49 त्यसरी याद भइहाल्छ हाम्रो 7 49 इन्टु 7 कति हुन्छ 7 9 जा 63 भनेपछि 3 आउँछ 63 है सो 3 7 जा 21 भनेपछि 1 आउँछ 73931 is the cycle that will get है युनिट डिजिटको सो त्यसरी नै 8 को पनि हामीले 8 4 2 6 8 पहिला त 8 हुन्छ 8 को स्क्वायर 8 8 जा 64 4 is the unit place 64 4 into your 8 4 8 जा 32 2 है 2 8 जा 16 6 युनिट प्लेस है त्यसरी 9 9 1 जा 9 है 9 9 जा 81 फेरि 9 1 जा 9 है त्यसरी नै यसको एउटा त हो 9 अर्को हो 81 1 इज द युनिट प्लेस अब 10 को जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ युनिट प्लेस 0 नै हुन्छ एभ्री टाइम है अब यो साइक्लिसिटी चाहिँ हामीले याद गर्न सक्नुपर्छ अब यो याद गर्नु एकदम सजिलो छ है हामीलाई चारवटा साइक्लिसिटी भएको चाहिँ याद हुनु पऱ्यो चारवटा साइक्लिसिटी भएको के हाम्रो 2 र 3 7 र 8 अरूको त सजिलो परिहाल्छ 2 3 7 8 चाहिँ हाम्रो चारवटा साइक्लिसिटी हो अनि एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ हाम्रो साइक्लिसिटी जुन चाहिँ छ है cannot be more than 4 है so cyclicity cannot be more than 4 okay 9 2 है 4 को सो साइक्लिसिटी हाम्रो 4 भन्दा बेसी हुन सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो म्याक्सिमम भएको त 2 3 7 8 त्यो याद हुनु पर्यो 4 मा साइक्लिसिटी भएको है त्यसरी नै 4 र 9 को हाम्रो के छ 2 2 छ अरु रेस्टको हाम्रो कति छ साइक्लिसिटी 1 छ ओके सो एउटा क्वेशन गरौँ सो क्वेशन इज so what is the last digit of 9763 to the power 139 okay so यसको अप्सन ए मा छ 1 अप्सन बी मा छ 3 अप्सन सी मा छ 7 अप्सन डी मा छ 9 okay so obviously हामीलाई अरु यो जुन चाहिँ नम्बर छ अगाडिको नम्बरसँग त मतलब छैन बिकज हाम्रो लास्ट डिजिट भनेको छ ओके सो हामीलाई केसँग मतलब छ 3 सँग मतलब छ सो 3 टु द पावर 139 को भ्यालु हामीलाई चाहिएको छ है सो हाम्रो पावर 3 को साइकल हामीलाई याद छ 3 को साइकल कति हो 4 साइकल हो कि हैन सो के हुन सक्छ लास्ट डिजिटमा 3 हुन सक्छ 9 हुन सक्छ 7 हुन सक्छ र 1 हुन सक्छ ओके अनि जहिले पनि हामीलाई यसरी लास्ट डिजिटको भ्यालु निकाल्दाखेरि सो अब यसमा त एकदम इजी छ है हामीलाई साइक्लिसिटी याद हुनुपर्छ मेन चाहिँ है साइक्लिसिटी हाम्रो कति छ 4 छ अन्त त्यही साइक्लिसिटीले हामीले कसलाई डिभाइड गर्छ यो पावरलाई डिभाइड गर्छ है सो लेट अस राइट द पावर सो हाम्रो यो के हो साइक्लिसिटी साइक्लिसिटी 4 भएको के थियो 2 थियो 3 थियो 7 र 8 त्यसरी याद हुनुपर्छ है त्यसरी नै 4 को साइक्लिसिटी 2 हो 9 को साइक्लिसिटी 2 अरु रेस्ट नम्बरको कति हो 1 हो है सो हाम्रो जति साइक्लिसिटी हुन्छ त्यो नम्बरको त्यही नम्बरले चाहिँ हामीले कसलाई डिभाइड गर्छौं पावरमा भएको टर्मलाई ओके सो लेट अस डिभाइड दिस 3 4 जा 12 1 19 छ है सो 4 4 जा 16 त्यो भन्दा बेसी त जाँदैन अब यहाँ कति हुने हाम्रो 3 हाम्रो रिमाइन्डर कति आयो 3 आएको छ है सो भनेपछि हामीले यहाँ जुन चाहिँ त्यसको पावर सिक्वेन्स थियो अब यहाँ 3 भनेर 3 लाई यस्तो गर्नु हैन है ल सो पावर सिक्वेन्स आएको छ हामी कति तल जानु पर्ने रहेछ भनेर बुझिँदैछ हाम्रो 1 2 3 ओके सो यसको एन्सर भेरी इजी इट इज 7 ओके त्यसरी नै अर्को क्वेशन पनि गरौँ सो सपोज यस्तो क्वेशन चाहिँ भेरी आउने खालको क्वेशन हो हैन सो मेरो 2026 सपोज 26 यही वर्षको छ नि त हैन सो यसको लास्ट डिजिट कति हो भनेर सोध्न सक्छ ओके सो obviously यसमा के छ हाम्रो हामीलाई वी आर जस्ट कन्सर्न्ड विथ द डिजिट 6 टु द पावर 2026 है सो वी नो पावर हाम्रो यसको के हुन्छ
6 1 मात्रै हो कि हैन यसको साइक्लिसिटी हाम्रो के थियो 1 हो भनेपछि नो म्याटर वाट यु नो द लास्ट डिजिट इज अलवेज 6 so let us consider another question so we'll consider the set of numbers 13 to the power 1 13 to the power 2 13 to the power 300 okay so the question is how many of this number end with the digit 3 okay so option is 60 75 100 150 okay so let us we already know the cyclicity of 3 is 4 right so we'll divide 300 by 4 okay so what is it the outcome so 4 7s are 28 so 20 4 5s are 20 okay that means what this mean is since this is remainder is 0 that means the cyclicity what do we have the order of 3 so we have 3 9 okay 7 1 right so this is the powers for the unit digit 3 okay so now what does this means if the remainder is 0 that means this 3 will end how many times 75 right this 9 will also end 75 times okay 7 will also add 75 times 1 also 75 times okay so the correct option will be 75 okay so each term will repeat or we have this 397571 how many times 75 times it will end okay with this digit okay so obviously let us change something right so 75 times 3 आउँछ 75 times 9 आउँछ 75 times 7 आउँछ 75 times 1 आउँछ भनेको so that's why our correct option is 75 suppose if I change the power to 303 here suppose okay so if I divide 303 by 4 भनेपछि कति हुन्छ 75 गर्दा त 300 मात्रै हुन्छ right so we have 3 as the reminder भनेपछि के बुझ्नु त अब हाम्रो okay let me rechange this number so let me rechange this number 1 भनौँ न because it is our first term so 1 उब्रिन्छ reminder है so 1 उब्रिँदाखेरि so this is my to the power 3 to the power 301 होला so 1 अब यसले के बुझाउनु त रिमाइन्डर 1 भन्नुको मतलब हाम्रो 75 टाइम्स रिपिट हुँदैछ ओके तर 1 टाइम फर्स्टको टर्म के हुँदैछ एक्स्ट्रा रिपिट हुँदैछ भनेपछि हाम्रो कति टाइम्स रिपिट हुन्छ 3 अब यो केसमा हाम्रो 76 टाइम्स बुझ्यो साइक्लिसिटीले के रोल प्ले गर्दो रहेछ भनेर ओके